اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن کی سیاست تک ایک طاقت کی ہلچل جاری ہے۔ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے باہر اپنی عوامی اسمبلی لگا کر نیا سیاسی بیانیہ دیا اور اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان پر انڈے پھینک کر ایک اور سیاسی تہلکہ مچا دیا گیا۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کو روسی تیل کی خریداری فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا، ساتھ ہی جاپان کے ساتھ تجارتی رعایت بھی دی۔ کیا یہ عالمی طاقتیں ایک نئے دور کی بنیاد رکھ رہی ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جی ناظرین، میں ہوں نعیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر پیش آنے والے ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعے پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان پر اس وقت انڈا پھینکا گیا جب وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب علیمہ خان اڈیالہ جیل کے باہر موجود۔ اسی دوران دو خواتین آگے بڑھیں اور ان میں سے ایک نے ان پر انڈا اچھال دیا۔ ناظرین، یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب علیمہ خان پر انڈا پھینکا گیا تو انہوں نے اس شرارت کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنے منہ کو اور چادر کو صاف کیا اور اپنی بات کو مکمل کیا اور اپنی تقریر مکمل کی۔ یوں لگتا ہے کہ علیمہ خان بھی اپنے بھائی عمران خان کی طرح مضبوط اعصاب کی مالک۔ اس واقعے کے فوراً بعد تحریک انصاف کے کارکنوں نے خواتین کو روک لیا اور انہیں گھیرے میں لے لیا۔ بعد ازاں پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں خواتین کو حراست میں لے کر قریبی تھانے میں منتقل کر دیا۔ جب ان خواتین سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں علیمہ خان کے رویے پر شدید غصہ تھا کیونکہ انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ خواتین خود کو متاثرہ ظاہر کر رہی تھیں، لیکن ابتدائی تحقیقات میں یہ معاملہ ذاتی ناراضگی سے بڑھ کر کچھ منظم منصوبہ بندی کا بھی تاثر دے رہا ہے۔ ادھر علیمہ خان نے اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان پر حملہ ہو یا کوئی چیز ماری جائے اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایسی حرکت کی توقع رکھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض اتفاقی واقعہ تھا یا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ؟ ناظرین، یہ خبری تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا اور ایوان کے باہر اپنی عوامی اسمبلی منعقد کر دی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی نے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا۔ عوامی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی ہڑتال کی کال کی توثیق کی گئی، ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ کی تقریر کی حمایت کی گئی اور افغان شہریوں کے انخلاء میں توسیع کی قرارداد بھی منظور ہوئی۔ اس موقع پر بیرسٹر گوہر نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ ہائیبریڈ نظام کو ماورائے عدالت سمجھ کر مسترد کیا گیا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر پیٹیشنز فل کورٹ میں سنی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پریس کو چوتھا ستون تسلیم کیا جائے اور آزاد رائے پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں اور ساتھ ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانیوں کی جبری واپسی روکی جائے۔ عوامی اسمبلی نے اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا تمام ارکان اسمبلی فوری طور پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے اپنے حلقوں میں پہنچے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے ارکان نے ایوان کا بائیکاٹ کیا اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے۔ ایوان کے باہر عوامی اسمبلی لگائی گئی جہاں اسد کیسر نے ساجد محمد کو خطاب کی اجازت۔ ساجد محمد نے کہا کہ آج 8 مقررین خطاب کریں گے۔ رہنما عاطف خان نے کہا آئین کے مطابق اسمبلی عوام کی بہتری کے لیے بنتی ہے مگر عوام کی بھلائی کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 1200 ارب روپے کی کرپشن معاف کی گئی، عدلیہ کو دبانے کے لیے آئینی ترامیم لائی گئی، میڈیا میں سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، عدالتوں کو تیار شدہ فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو گھریلو استعمال کی اشیاء نہیں دی جا رہی اور کئی ماہ سے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ بشرا بی بی کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسد کیسر نے بلوچستان میں دھماکوں کی شدید مذمت کی اور جسٹس اطہر من اللہ کے کراچی کے خطاب کی مکمل حمایت کا اعلان۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ ملک میں ہائیبریڈ نظام نافذ کیا جا رہا ہے جو شخصی حکومت کی شکل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی
बुशरा बीबी और कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टिक टॉकर वजीर आला ने मुतासरा खानदानों को महसूर कर रखा है और 3 लाख लोग मुल्तान में घरों से बाहर हैं जिन्हें फौरी इमदाद दी जाए। उनका कहना था कि अगर इमरान खान को फोन की इजाजत दी जाए तो वो दुनिया से अरबों रुपए की इमदाद हासिल कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि 180 सीटों वाली पार्टी ईवान से बाहर है और 17 सीटों वाली ईवान के अंदर। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान के दिफा के लिए कहा। भारत के साथ मुमकिन जंग में इमरान खान ने कॉल कोठरी से क़यादत की। उनका सवाल था, क्या दिफा सिर्फ फौज का काम है या अवाम का भी? उनके मुताबिक जंगें सिर्फ फौज नहीं बल्कि अवाम लड़ते हैं। उन्होंने कहा सियासी लोगों को सियासत करने दी जाए। बानी पीटीआई ने अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ला मुतासरीन से इजहार यकजहती किया। उन्होंने मुतालबा किया कि ज़ल्ज़ले के दौरान अफगानों की नकल मकानी रोकी जाए और सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों की आज़ादी बहाल की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जब हमारे ओहदेदारान को हटाया जा रहा है और अरकान को नाअहल करार दिया जा रहा है तो ऐसे में बातचीत कैसे मुमकिन है? पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा और कहा कि फौज ने मुल्क का दिफा किया है, हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुद्दतों का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए और हमने किसी कानून साजी को चैलेंज नहीं किया और ना करने का इरादा रखा। सैलाब की सूरत पर बातचीत करते हुए बैरिस्टर अली गौहर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद की जाए। उन्होंने पंजाब हुकूमत से भी ताउन का मुतालबा किया और बताया कि वो पीर से बनीर समेत सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करें। नादरीन, अब आते हैं जरा आलमी मंजरनामे की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को 2 टोक पैगाम दिया है। वो फौरी तौर पर रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दें और चीन पर मुआशी दबाव में इजाफा करें ताकि यूक्रेन में जारी जंग का खात्मा हो सके। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह मौक़िफ़ यूरोप और यूक्रेन के रहनुमाओं के साथ कोलिशन ऑफ द विलिंग इजलास के दौरान पेश किया, जो यूक्रेन की सलामती और जंग के खात्मे के लिए बनाया गया इत्तेहाद है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि यूरोप रूस से जो तेल खरीद रहा है उसका तमाम मुनाफा बराह रास्त यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ 1 साल में रूस ने यूरोप को तेल बेचकर 1 अरब यूरो से ज्यादा कमाए, जो जंगी मशीनरी को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि अगर यूरोपीय ममालिक वाकई यूक्रेन की हिमायत करना चाहते हैं तो उन्हें रूस के लिए माली वसाइल रोकने होंगे। साथ ही चीन पर भी इक्तिसादी दबाव बढ़ाना जरूरी है ताकि मॉस्को को फराहम की जाने वाली इमदाद रुक जाए। अब दूसरी अहम खबर, ट्रंप ने जापान के लिए टैरिफ में नरमी का फैसला किया है। ये नरमी एक हालिया तिजारती मुआहिदे के तहत की गई है, जिसके मुताबिक जापानी कारों और दीगर अशिया पर आयद टैरिफ को 27.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। ये इकदाम 4 सितंबर 2025 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बाकायदा नाफिज हुआ है और ये कमी 7 अगस्त से लागू की गई। इस मुआहिदे का बदला जापान ने क्या दिया? उसने अमेरिका में $550 बिलियन की सरमायाकारी का वादा किया और अमेरिकी ज़रई मसनूआत, हवाई जहाज और दिफाई शोबा में ताउन बढ़ाया। सदर ट्रंप इस मुआहिदे को एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं, खास तौर पर अपने अंदरूनी सियासी बयानिए में। ये तिजारती मुआहिदा एक मस्बत संग मील नजर आता है। नादरीन, अब आते हैं पानी की तरफ कि दरियाओं में पानी कितना बह रहा है, अभी जा रही है हिंदुस्तान की कहाँ तक चल रही है और कहाँ हमारे नुकसानात हो रहे हैं और किस जगह पे पानी सेफली चल रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दरियाई चनाब की। मराला के मकाम पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो है 1,13,341 क्यूसिक पानी चल रहा है। खानकी के मकाम पर 1,99,557 क्यूसिक पानी चल रहा है और कादराबाद में इस वक्त जो सूरत हाल है वह 2,17,020 क्यूसिक पानी चल रहा है। चिन्योट ब्रिज में इस वक्त जरा खासी तेजी है, 5,39,796 क्यूसिक पानी है। त्रिमू पे इस वक्त 3,31,695 क्यूसिक पानी है। पंजनत के मकाम पर 3,10,479 क्यूसिक पानी चल रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं दरियाए रावी की, तो जसड़ के मकाम पर 73,924 क्यूसिक पानी चल रहा है। रावी साइफन पे इस वक्त जो है 1,14,970 क्यूसिक पानी चल रहा है। शादरा पे 1,12,440 क्यूसिक पानी चल रहा है। बल्लोकी में 1,44,850 क्यूसिक पानी चल रहा है और सिधनाई में 1,21,080 क्यूसिक पानी चल रहा है।
जो कि वेरी हाई फ्लड है इस वक्त। नाज़रीन अब बात करते हैं दरियाए सतलज की। उसमें गंडा सिंह वाला के मकाम पर इस वक्त 3,11,673 क्यूसेक पानी चल रहा है और ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड चल रहा है और इसकी कंटिन्यूटी है। नाज़रीन ये मुसलसल बहे जा रहा है और उसकी गेज जो इस वक्त इतनी ही आ रही है। उसके बाद बात करते हैं सुलेमान की तो इस वक्त सुलेमान की पे 1,41,984 क्यूसेक पानी चल रहा है। इस्लाम एडवर्क्स में इस वक्त 1,02,045 क्यूसेक पानी चल रहा है और मेल्सी साइफन पे 97,471 क्यूसेक पानी चल रहा है। नाले जो उनसे हैं वो सही तरीके से बह रहे हैं। बीन नाले पे 759 क्यूसेक पानी चल रहा है। डेग नाले पे 5,873 क्यूसेक पानी चल रहा है। बसंतर के अंदर इस वक्त 3,470 क्यूसेक पानी चल रहा है और पलखू नाले में 8,710 क्यूसेक पानी चल रहा है जो इस वक्त हाई फ्लड के ज़मरे में आता है। तो नाज़रीन ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमने गुज़ार की। नाज़रीन चलते चलते आपसे वही रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।